تم دوا پنچایت من صبح لگان تب لگن تلس 4 لیٹر لگان اخ لگن 2 نفر تم اگر گری خانداری تہ بہ تہ وس رٹو دان لوت ات پہ اللہ تعالیٰ رچن کھانا تہ سیز گو فیل یہ کیا وجہ گو مارکیٹ تک کھانا سیل تھوڑا واریاہ سکیم ون اے صٲب یہ ونان کہ کے سی سی مے دیت اخ نفر اخ دون مے دس کے سی سی مے گژھِ آفسرن سۭتۍ مشور کرُن فی پنچایت اخ دِنۍ یہ چھنہٕ ییٚتہِ نی کہ پتہٕ سرپنچ صٲب ہُتہِ شوز گٔے یہ چھنہٕ شوز تھاونہٕ باپتھ کینٛہہ یہ چھِ نی یہ گژھِ أمِس زمیٖندارس واتُن یہِ سرپنچ صٲب تھاوان چھِ روزان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما بہت سٲنۍ محکمہ ایگریکلچرٕکۍ افسرن سٲنۍ سرپنچ صٲب یہ تُہۍ ؤنِو یہِ کٔرِو لفظی منٛز ترتیٖب اگر کرو میون دوس پانس سرپنچ صٲب بالکل پن فرض نباوان تک مز شک سہ پن لوکن مز بہت دفن قوم اور اگر پتہ پانس محاسبہ کرو شاید تھی پہ پکان ونکس سن ایجوکیشن سہ کت پہ خالی ٹرمس پہ تس أکس ون دپت ژےٚ ایمان ضرورت کن ٹینٹ ضرورت ایمان سہل کت اور کُنہِ ساتہٕ کریک کران مےٚ چھِ فی الحال ٹینٹ ضرورت سون ایجوکیشن کمپٹس مز گٔمٕتۍ سون بچہ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹائی لٲگِتھ آسُن پینٹ شرٹ کریز گٔژھۍ أمِس گژھن اکہِ دۄہ اکھ سوٗٹ بیٚیہِ دۄہ بیٛاکھ سوٗٹ آسُن مگر ہُہ چھُنہٕ أسۍ فرض پنُن سمجھان کینٛہہ کیٛاہ أمِس چھا تعلیٖم حٲصِل کران اتہِ أمِس چھا کانٛہہ یُس یہِ پوسٹ لاگان چھِ پنُن پان دعوس لگان یہِ چھا واتان اتھ کِنہٕ نہ دوٚیِم اگر گُستٲخی گژھِ معاف کرٕنۍ مےٚ باسان اگر گورمنٹ آف انڈیا ونکیٚس ونہِ وَلدُن زِناہ ما چھُ کانٛہہ تس ترن 10,000 رۄپیہِ مےٚ باسان کمپٹشن لگہِ ییٚتہِ سٲنِس خاتس منٛز کہ نہ سرٹِفکیٹ دِیو امہِ خٲطرٕ مےٚ باسان زارٕ بار کرن افسرن گۄڈٕ دِیو تۄہہِ سرٹِفکیٹ لیکھِتھ اَسہِ چھِ 10,000 رۄپیہِ دروٲری ہمارے پاس مزدور کم ہوں گے پر پروڈکشن تو ہمیں بڑھانا ضروری ہے کہ ضرور یہ جو بھی اکوپمنٹ آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے آسان ہوگا کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا سکتے ہیں. عزت ماب بلاک ڈیولپمنٹ کونسل ممبر عبدالفتاح صاحب اور آن دا ڈائس آپ دا ڈائس بیٹھے آج جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھی آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے آپ کو اس حوالے سے آج کے پروگرام کے حوالے سے جانکاری دے رہے تھے تو مجھے بھی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کی مجھے بھی آج تھوڑا سا موقع مل گیا یہاں پہ. محکمہ زراعت کے پاس اس وقت بڑا جو مسئلہ ہے جس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت ساری یوجنائیں ابھی لانچ کی ہے. سب سے بڑی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کووڈ کی مہاماری آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سبھی لوگ اندر بالکل بند ہوئے تھے تو اس وقت گورنمنٹ کو بھی پتہ چلا اور لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ اگر ہم گھر میں بیٹھیں گے تو بیٹھ کے کیا کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے ایڈمنسٹریشن نے اس وقت ایک بڑا سٹیپ لے لیا کہ محکمہ زراعت کے جتنے بھی آفیسر ہیں یعنی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ محکمہ زراعت کے افسران کو بھی پرمیشن مل گیا تاکہ یہ زمینداری کا شعبہ ساتھ ساتھ چلے. بات جو ہمارے کرنل صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ لیول سے افسر صاحبان یہاں پہ آئے چاہے بلاک لیول کے ہوں سب کو میری طرف سے مبارکباد ہے. اور یہاں پہ خاص کر کے جو ہمارے سرپنچ صاحبان یہاں پہ آئے ہیں سرپنچ صاحبہ یہاں پہ آئے ہیں ہمارے بزرگ آئے ہیں یہاں پہ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ ہوا بلاک لیول پہ اس میں PRS کو بلایا گیا اس میں کوئی سیاست نہیں ہوئی تو اس چیز کے لیے میں اپنے حفیظ صاحب جو ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میرا سب سے پہلے یہی گزارش ہوتی ہے کہ جب تک یہ پنچایت کا پیریڈ ہے اس میں کوئی بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اس پنچایتی راج کو کسی بھی سیاست کا شکار نہ بنایا جائے کیونکہ یہ وہ نمائندے ہیں جن نمائندوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ان حالاتوں میں اور الیکشن کے میدان میں اترے
उस टाइम कोई आदमी वोट का नाम लेना या डालना तो वो बड़ी बात है, तैयार नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मेहनत की, लोगों को तैयार किया, उस इलेक्शन को कामयाब किया और उन हालातों में भी अपनी हथेली जान हथेली पे रख के मैदान में आए लोगों के डेवलपमेंट काम करने के लिए। और जितना शूर इनके अंदर है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ग्राउंड लेवल पे इनकी जो कारकर्दगी चल रही है इस टाइम बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और आज के प्रोग्राम में जो पंचायत लेवल पे हमारी ये शाली निकालने की मशीनें जो मेरे ख्याल से शायद 1 लाख रुपए इसकी जो अमाउंट है वो है, तो वो फ्री में मिल रही है एक पंचायत को। तो मैं अपने सरपंच साहिबान को ये गुजारिश करूंगा कि सबसे फ़ायदा उसको दीजिए जो BPL कैटेगरी के लोग हैं या AY कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती है अपने मजदूर लगाने के लिए। दी जा रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर यहाँ पर आकर ये खुमरियाल BC का शायद पंचायत हल्के से ताल्लुक है और ये कर्नल साहब के हाथ से इनको दी जा रही है। इसके बाद मौजूद है और हमी साहब खुमरियाल एक सरपंच साहब हमारे BC पतु शेख B हमारे सरपंच साहब है, इनको सर्टिफिकेट और जो मशीन दी जा रही है। बाकी मलिक साहब इस वक्त सरपंच साहब को ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं जिनकी अवेलेबल है और इसको ले जाने के लिए पर यहाँ आए और बाकी सरपंच साहबान को भी आप सर्टिफिकेट और वो मशीनरी मिल जाएगी। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था पैडी थ्रेशर्स एंड मेशर्स, ये हमें 14 पंचायतों को देनी थी। इसमें से हमारे जो पैडी के थ्रेशर्स हैं वो 12 थे, 12 पंचायतों में देनी थी और 2 थे मेशर्स, वो हमें देनी थी, वो मेशर्स 2 पंचायतों में। तो इस सिलसिले में हमने सारे सरपंच साहिबान को यहाँ बुलाया था। हमारे चीफ साहब थे, DDC थे, PDC थे और SDM साहब को भी बुलाया था, लेकिन बदकिस्मती से वो आ नहीं पाए। तो इस वजह से हमने सारी में ये डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, क्योंकि हमारा मकसद है, आज तो पता ही आपको कि लेबर कास्ट कितना है और एक ज़मींदार गरीब होगा वो उतना वो कर नहीं पाता है कि फिर मुश्किल होती है। 500, 600, 700 रुपये लेते हैं वो मज़दूर। इस वजह से ये 100 मज़दूरों का काम 2 घंटे में 3 घंटे में करती है ये पैडी थ्रेशर। इसी वजह से हम ये दे रहे हैं इनको ताकि इनको फ़ायदा पहुँच सके। तो क्या मैसेज रहेगी आपको अपने ब्लॉक जो आपका एग्रीकल्चर ब्लॉक पड़ता है उन लोगों के लिए, क्या मैसेज रहेगी? हमारा इंशाल्लाह हमने जो ये है व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, जो भी हमारी स्कीमें होती हैं हमने सारे PRIs को, जो भी PRIs उसमें वार्ड मेंबर, सरपंच, BDC, DDC एक ग्रुप बनाया है। कोई भी अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट जो भी होती है हम उसमें डालते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हम उनके पूछाते हैं वक्त पे, तो कि इनको कोई मुश्किल ना हो और वो गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। करता हूँ, आपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक ये स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये ऐसी स्कीम है कि जो 2018 से लॉन्च हुई है। तो ये है कि भैया कि आज के मैंडेटरी रखा गया है कि EKYC होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। इनको भैया लाजमी करना है। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर ज़मींदार भाई EKYC नहीं करेगा, जिन्होंने नहीं की, इनको किस्त वागुजार नहीं होगा, उनकी मुश्किलात का अज़ला होगा। तो मेरी मोदबाना गुजारिश है कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए और EKYC करिए। रही बात जनाब उसके अलावा सर KCC, तो KCC जहाँ तक हमारी जोन का ताल्लुक़ है, जोन डोने का ताल्लुक़ है, 92% हमने कंप्लीट किया है। लेकिन मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि उस KCC जो है KCC लोन, चाहे कोई 2000 रुपये आता है उसको PM किसान फॉर्म भरना है। अगर कोई मुलाजिम है उस 10,000 से उसकी थोड़ी इनकम कम है, उससे जो है KCC जनरल फॉर्म भरना है। मगर उन फॉर्म के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरा फॉर्म भैया वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना फॉर्म, वो उनको लाजमी भरना है। तो मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी है EKYC और ये फॉर्म 2 प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, वो 18 से 40 साल की उम्र तक जो किसान भाई हैं उनको भरना है। उनको 20,000 रुपये पर एनम काटेंगे उनके अकाउंट से। उनको अगर अल्लाह बचाए डिज़ास्टर होगा उनको 1 लाख मिलेगा। अगर वो रिस्क कवर उनको मिलेगा, अगर वो डेथ हो जाएगा उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। तो इसी तरह जीवन ज्योति योजना के तहत 18 से लेकर 60 साल की उम्र, लेकिन उसको 436 रुपये भरना है पर एनम। अगर अल्लाह बचाए कि नागहानी आफत होगी, डिज़ास्टर होगी, क्रेडी पड़ गई या सालाबारी हो गई या इसके अलावा सैलाब आ गया, तो उसको 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर
तो वो डेथ होगा उसको भैया वो मिलेगा 2 लाख रुपया रसी कवर। तो अगर उसने लोन भी लिया है तो वो उसको लोन भी वहाँ से ही वागुज़र